प्रभु नटवर नंदलाल मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काला कामण गारा कान कामण गोपीना प्रभु कामण माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय काना काला नंद जशोदा घेर वैकुंठ उतार्यो प्रभु वैकुंठ उतार्यो कालिय मर्दन मर्दन के गायो रे चारी ओम जय काला काला गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नीति वेद पुकारे नीति वेद पुकारे नित गुणा गावे ओम जय काना काला ओम जय काना काला कर्पूर गौरम अवतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीतये कंठावरोधन विधो स्मरणं कृतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कृतस्ते श्री द्वारिकाधीश की जय। बालकृष्ण लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे
રામ રામ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Radhe Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oh Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Oh Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Satchidananda Rupaya Vishvotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha Vasanat Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarvabhutanivasonsi Shri Vasudeva Namostute Namostute Vyasa Vishal Buddhe Fularvindayat Patra Netra Yena Tvaya Bharata Tela Purna Prajvalito Jnanamaya Pradipa
यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽम्भिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमा प्रसुप्ता सन्दिवयत्खिलः शक्तिधरस्वधाम्ना अन्या च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयान्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतो कामा किल गोप कन्या मोरारी पारदार चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्याप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પીપસ્વામૃત મેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી નાથ નારાયણ વાસુદેવ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમથી જય પાઠ કરે શ્રી દામોદર દયાદાને સજે ગોલોક સંતરે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય રે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન કી હનુમાનજી મહારાજ સદગુરુ દેવ કી જય કુળદેવી માત કી સર્વે પિતૃદેવ કી જય ગૌ માત કી જય નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ જય શ્રી કૃષ્ણ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની પૂર્ણ કૃપાથી નકુમ પરિવારના આંગણે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનો આજે 7મો દિવસ. ગઈકાલે કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ ધામધૂમથી અહીંયા ઉજવાનો. આપણને એમ જ લાગતું હતું કે આપણા પરિવારમાંથી કોઈના લગ્ન હોય એવું લાગતું. ખૂબ બધાએ પેરામણી આપી, ખૂબ બધાએ કન્યાદાન કર્યું અને ધન્ય બન્યા આપણે. દીકરીને કરિયાવર દેવામાં સૌથી મોટો અને સારામાં સારો જો કરિયાવર હોય દીકરીને દેવા જેવો, વસ્તુ તો આપણે બધા આપતા જ હોય થી બધી જ વસ્તુ, પણ સંસ્કાર આપજો. સંસ્કાર આપેલા હશે ને તો દીકરીને કોઈ દિવસ એના સાસરમાં કોઈ દિવસ તકલીફ નહીં પડે. માથે હાથ મૂકી અને કહેજો કે બેટા આવી રીતે આપણી રહેણી કેણી હોવી જોઈએ, આપણા કુળના સંસ્કાર છે. સાસુ સસરાને માત પિતા માનજો, પતિના પગલે પગલે ચાલજો. આમ દીકરીનું પાત્ર અદ્ભુત છે. દીકરી સાસરે જાય ત્યારે એને પછી ભવિષ્યમાં એને મળે, બધી વસ્તુ મળે, પણ એક એના પિતાનો વાત્સલ્યનો હાથ જે માથે ફરતો તો આશીર્વાદ રૂપે, એ પિતા એને પછી ક્યાંય મળતા નથી, એ મહા પછી ક્યાંય ચડતી નથી. ઘણું બધું મળે, પણ બેની તારા માથે બાપનો હાથ હવે નહીં ફરશે, હાથ હવે નહીં ફરશે. રમતી તીએ જે ઘરમાં
ભીતે ભીતો રડશે, ભીતે ભીતો રડશે. હર બેના રે ઓ બેના, વિદાયની આવસમી વેળા રોકી નો રોકાય. દીકરી તો પારકી થાપણ કેવા, દીકરી તો પારકી થાપણ કેવા. એ પિતાનો જે વાત્સલ્યનો હાથ છે, એના આશીર્વાદ છે, એ અદ્ભુત હોય છે. ઘણા જ સુખમાં ઉછરેલી દીકરી હોય, સાસરે ગયા પછી થોડું ઘણું દુઃખ આવી પડે ને તો એ સહન કરી લે, કોઈને કહે નહીં. એનો પિતાજી એનો બાપ આટો મારવા આવે ને તો એમ કે બાપુજી અમારે અહીં બધું બહુ સારું છે, કોઈ જાતની મારી ચિંતા ન કરતા. આહુડા પાડે નહીં પણ આંસુ પી જાય. આંસુ પાડવા હેલા છે પણ આહુડાને પી જવા અઘરા છે. એના બાપને ખબર ન પડવા દે કે મારે કઈ તકલીફ છે. અને તડકો ને છાંયો તો આવવાનો જ છે. કદાચ થોડુંક કઈક દુઃખનો દાવાનળનો કદાચ અંધારું છવાઈ જાય ને તો થોડીક રાહ જોજો, સુખનો સૂરજ જરૂર ઉગશે. પણ એના પિતાને ખબર ન પડવા દે કે મારે કઈ તકલીફ છે. આહુડા પાડે પાડે નહીં પણ આંસુ પી જાય. એટલે કવિ એમ કે આમ જુઓ તો આંસુ સૌનું પાણી જેવું પાણી, સુખનું છે કે દુઃખનું એ તો કોઈ શક્યું ના જાણી, કોઈ શક્યું ના જાણી. અરે બેના રે ઓ બેના, રામ કરે સુખ તારું કોઈથી નજરું નો નજરાય. દીકરી તો પારકી થાપણ કેવાય, દીકરી તો પારકી. આપો તો આડા હાથ દેવો પિતાજી, બીજું કાંઈ નથી જોતું, તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે. આ દીકરી ધરતીની માથે આમ હાથે માઠમના તહેવાર હોય, આપણા ઘરમાં નાની દીકરી હોય ને આમ આવતી હોય ને જાતી હોય ને ચણિયા ચોળી પહેરી હોય અને એના પિતાને વારે વારે પૂછતી હોય બાપુજી હું કેવી લાગુ, ત્યારે બાપ એમ કે બેટા તું તો જોગ માયા જેવી લાગે છે. એ જ દીકરી વેકેશનમાં કે ગમે ત્યાં એને મામા ત્યાં થોડાક દી વહી જાય ને આખું ઘર ખાલી થઈ જાય. આપણે એમ થાય ઘરમાં કોઈ છે જ નહીં. ધરતીની માથે આમ પગને છપવા ન દેતી હોય, હરણી ઘોડે ઉડતી જાતી હોય, પણ જ્યાં હારે જવાની વાત આવે ને ત્યાં ધરતી ની યારે પગ જડાઈ જાય, પગ ઉઠે નહીં. એ છબતો નહીં જે દીપગ ધરતી પર, હે પગ ન્યાથી જી ગયો, પછી ડુંગરા જેવડો એને ઉંબરો લાગ્યો. અરે ડુંગરા જેવડો ઉંબરો લાગ્યો, માંડવી વળગ્યો. કાળ જા કેરો કટકો મારો, હે મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો. મમતા રૂવે જેમ બેણું માં, એ મારો વીરડો ફૂટી ગયો. કાળ જા કેરો કટકો મારો. વિદાયનો ઢોલ વાગે જાણે ઢોલની માથે દાંડી નહીં, પણ બાપના કાળજા માથે જાણે દાંડીઓ પડતી હોય, એટલો બાપ દુખી થાય ભાઈ. ધીરે 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 રાજા ભીષ્મક પોતાની દીકરીને વળાવે અને રથ વેલ્યું જે આમ ડુંગરાથી હેઠી ઉતરી, પણ તા તો રાજાને પૂછ્યું કે અમારો સૂરજ ડૂબી ગયો.
હે ઢાળ હેઠા જ્યાં ઉતર્યા ગાડા અનતા તો મારો હુરજ ડૂબી ગયો અરે જાન ગઈ મારી જાન લગીને અને હવે સુનો ઈ માંડવડો કાળ જા કેરો કટકો મારો આજ ગાંઠથી છૂટી ગયો કાળ જા કેરો કટકો. આમ રાજા વિષ્ણુકે પોતાની દીકરીને শ্বশুર ગૃહે વળાવ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ કથાને આગળ વધારે. રૂક્ષ્મણીજી સાથે લગ્ન કર્યા પછી શ્રી કૃષ્ણ જાંબુવંતી અને સત્યભામા સાથે પરિણ્યા હતા. જિજ્ઞાસુ રાજા પરીક્ષિત એને કૃષ્ણના જાંબુવંતી અને સત્યભામા સાથેના લગ્નની કથા કહેવા માટે વિનંતી કરે છે. સુખદેવજી કહે કે દ્વારકામાં સત્રાજીત નામનો એક યાદવ હતો. સૂર્યનો ઉપાસક. એના ઉપર પ્રસન્ન થઈ અને સૂર્યએ એને એક અત્યંત તેજસ્વી મણી આપ્યો અને એ મણી છે એ દરરોજ 8 ભાર એટલે કે 80 મણ સુવર્ણ આપે. એ મેળવીને સત્રાજીત મહાન ઐશ્વર્યશાળી બને છે. કૃષ્ણને એમ લાગ્યું કે આવો મણી તો રાજા પાસે હોય તો એનો સદુપયોગ થાય, એટલે એને એ મણી છે એ સત્રાજીતને રાજા ઉગ્રસેનને આપવા કીધું છે. સત્રાજીતે ભગવાન કૃષ્ણની માગણીનો અસ્વીકાર કર્યો. થોડાક દિવસ પછી સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન છે એ સ્વયંતક નામનો મણી ગળામાં ધારણ કરી અને વનમાં શિકાર કરવા જાય છે. શિકાર કરવા જાય અને ત્યાં એક સિંહે એને મારી નાખ્યો. એના અંગ ઉપરથી તેજસ્વી મણી લઈને પોતાના ગુફા તરફ જાય. રસ્તામાં જાંબુવાન નામના મહાબળવાન રીંછે એને જોયો. એ મણી મેળવવા માટે જાંબુવાને એ સિંહને પણ મારી નાખ્યો અને પછી મણી લઈને પોતાની ગુફામાં ચાલ્યો જાય. ત્યાં એને એ મણી પોતાના બાળકના રમકડા તરીકે એના પારણે બાંધ્યો. આ તરફ પોતાનો ભાઈ શિકારેથી પાછો ન આવતા સત્રાજીતે કૃષ્ણ ઉપર શંકા ગઈ. એને વિચાર્યું કે મણી લેવા માટે કૃષ્ણએ જ મારા ભાઈ પ્રસેનને મારી નાખ્યો હશે. એ છડે ચોક આવી વાત કરવા લાગે ત્યારે પોતાની ઉપર આવેલ આક્ષેપને દૂર કરવા માટે કૃષ્ણ મણીને ગોતવા વનમાં જાય. ગોતતા ગોતતા એ જાંબુવાનની ગુફા પાસે પહોંચી જાય અને ત્યાં મણી માટે જાંબુવાન અને કૃષ્ણ વચ્ચે 28 દિવસ સુધી ભારે યુદ્ધ ચાલ્યું છે. અંતે કૃષ્ણના હાથે માર ખાઈને જાંબુવાન પોતાનો પરાજય સ્વીકારે છે. રામાવતારમાં ભગવાન રામના સહાયક એવા જાંબુવાન સાથે લડી શકે અને એને હરાવી શકે એવી કોઈ એવો યોદ્ધો કૃષ્ણના સમયમાં વિદ્યમાન નહોતો. જાંબુવાનને હરાવી શકે તો માત્ર એના સ્વામી રામ જ હરાવી શકે. પોતે કૃષ્ણથી હાર્યા એટલે જાંબુવાન સમજી ગયા કૃષ્ણ સાક્ષાત રામ છે. એને મણી કૃષ્ણને આપ્યો, સાથે સાથે પોતાની પુત્રી જાંબુવંતીને પણ કૃષ્ણ સાથે પરણાવ્યા છે. મણી લઈને કૃષ્ણ દ્વારકા આવે. સૌના દેખતા જ મણી સત્રાજીતને આપ્યો. પોતે કૃષ્ણ ઉપર મિથ્યા આળ ચડાવ્યું હતું એટલે શરમાઈ જઈને કૃષ્ણને પોતાના સ્નેહી બનાવી લેવા માટે સત્રાજીતે પોતાની સુંદર કન્યા સત્યભામાને કૃષ્ણ સાથે પરણાવ્યા છે અને સ્વયંતક મણી એને ભેટ આપ્યો. કૃષ્ણએ સત્યભામાનો સ્વીકાર કર્યો પણ મણી તો સત્રાજીતને જ પાછો આપી દીધો છે. શ્રી સુખદેવજી કહે કે આ રીતે કૃષ્ણ જાંબુવંતી અને સત્યભામા સાથે પરિણ્યા. ત્યાર પછી એ મણીના લોભમાં શતધન્વાએ સત્રાજીતને મારી નાખ્યો. એની પાસેથી મણી ચોરી લઈને અક્રૂરજીને આપ્યો. કૃષ્ણએ શતધન્વાનો વધ કર્યો પણ મણી તો અક્રૂર પાસે જ રહેવા દીધો. રૂકમિણી, સત્યભામા અને જાંબુવંતી સાથે લગ્ન કર્યા પછી કૃષ્ણ બીજી 5 સ્ત્રીઓ સાથે પરિણ્યા છે. યથા, કાલિંદી, મિત્રવિંદા, સત્યાભદ્રા અને લક્ષ્મણા. આ રીતે કૃષ્ણની પટરાણીનું અષ્ટક રચાય છે. ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણના બીજી 16,000 સ્ત્રીઓ સાથેના લગ્નની કથા કહેવામાં આવી છે. શ્રી સુખદેવજી કથા રાજા પરીક્ષિતને કહી સંભળાવે અને કહેવા લાગે કે ભૌમાસુર નામનો એક મહાબળવાન દાનવ ભૂમિપત્ર હોવાથી ભૌમાસુરના નામે ઓળખાય. એને ઇન્દ્રનું છત્ર અને દેવ માતા અદિતિના કુંડળ આદિ વસ્તુઓ દેવરાજ પાસેથી છીનવી લીધેલા.
આથી દેવરાજ ઇન્દ્રએ પૃથ્વી સ્વરૂપા સત્યભામાના મહેલમાં આવી અને ભૌમાસુર પાસેથી વસ્તુ પોતાને અપાવવા માટે કૃષ્ણને વિનંતી કરી છે. એ સાંભળીને સત્યભામા સહિત ગરુડ ઉપર બેસીને શ્રી કૃષ્ણ ભૌમાસુરના પ્રાગ જ્યોતિષ નામના નગરમાં આવે. શહેરના ફરતે પહાડ, શસ્ત્ર, જળ, વાયુ અને અગ્નિના કિલ્લાઓ છે અને 5 મુખવાળો મૂર નામનો દૈત્ય છે એ જળમાં રહી અને શહેરનું રક્ષણ કરે. કૃષ્ણએ પોતાની ગદાથી પહાડના કિલ્લા ભાંગી નાખ્યા, બાણોથી શસ્ત્રોના કિલ્લા ઉડાવી દીધા અને સુદર્શન ચક્ર વડે અગ્નિ, જળ અને વાયુનો નાશ કર્યો. પછી ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાની ગદા વડે લીલા માત્રમાં મૂર દૈત્યના 5 મસ્તકો હોય, 5 મસ્તકો ભગવાને કાપી નાખ્યા. અંતે પ્રાગ જ્યોતિષનો એ અધિપતિ એવો ભૌમાસુર કે જે નરકાસુરના નામથી પણ ઓળખાતો, એનો વધ થયો. ત્યાર પછી ભૌમાસુરની માતા પૃથ્વી દેવીએ અદિતિના કુંડળ, વૈજંતી માળા, ઇન્દ્રનું છત્ર અને એક મોટું પ્રકાશમાન મણિ કૃષ્ણને આપ્યો છે. કૃષ્ણએ ભૌમાસુરના નગરમાં જઈને એને કેદ કરીને રાખેલી 16,000 રાજકન્યાઓને છોડાવી છે. શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરીને કન્યાઓ એના ઉપર મોહિત થઈ પડી. કૃષ્ણએ એને મનોરથ પૂર્ણ કર્યો અને એને દ્વારકા મોકલી આપી. પછી વિધિવત રીતે એની સાથે લગ્ન કર્યા. શ્રી કૃષ્ણએ ઇન્દ્રને એની માતા અદિતિના કુંડળ અને એનું પોતાનું છત્ર પાછા આપ્યા. પણ એ આપવા ગયેલ કૃષ્ણ સાથે સ્વર્ગમાં ગયેલ સત્યભામાજીએ જ્યારે સ્વર્ગમાં બગીચામાં કલ્પવૃક્ષ જોયું, એ મેળવવા માટે એની ઈચ્છા કરી. ઇન્દ્રએ આપવાનો ઇનકાર કર્યો અને કૃષ્ણ એની સાથે યુદ્ધ કરીને એનો પરાભવ કર્યો અને પછી કલ્પવૃક્ષ ઉઠાવી દ્વારકા લાવીને સત્યભામાના બગીચામાં રોપ્યું છે. આમ આ ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્ય લીલાના ચરિત્રના કથાના પ્રસંગો શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કઈ સંભળાવે છે. કંસના ધનુર્યાગમાં મથુરા આવેલ કૃષ્ણ બલરામે કંસાદીનો સંહાર કર્યો. પછી થોડોક સમય મથુરામાં રહ્યા અને ત્યાંથી સમુદ્રની વચમાં આવેલ દ્વારકાપુરીમાં રહેવા ગયા ને હજુ સુધી પાછા નંદના ગોકુળમાં પાછા નથી આવ્યા. પણ એક દિવસ બલરામ છે સંબંધીઓને મળવાની ઈચ્છા થઈ અને રથમાં બેસી અને નંદરાયના ગોકુળમાં પાછા આવે છે. ત્યાં જઈ નંદ જશોદાને પ્રણામ કરે, સૌ સ્નેહીજનોને મળે છે, બધાને ભેટે છે અને એની સાથે ઘણી બધી વાતો કરીને ગોકુળમાં એને કૃષ્ણ લીલાને યાદ કરાવતી લીલાઓ કરી છે. વારુણી પીન મદમસ્ત બનીને ગોપીજનો સાથે અનેક પ્રકારની લીલા કરી છે. બલરામજી જ્યારે નંદના વ્રજમાં હતા ત્યારે કૃષ્ણ તો દ્વારકામાં જ હતા અને એ સમયે કરુષ દેશના રાજા પૌંડકે એની પાસે દૂત મોકલીને દૂત દ્વારા સંદેશો મોકલ્યો કે હે કૃષ્ણ, તું વાસુદેવ કહેવરાવાનું છોડી દે. આ જગતમાં વાસુદેવ તો માત્ર હું જ છું. તું તો નકલી વાસુદેવ છે. વાસુદેવના નામથી ખોટી રીતે શંખ, ચક્ર આદિ ચિહ્નો ધારણ કરે એમ ન ચાલે. અમે તને તારા એ દુષ્ટ કર્મ માટે ક્ષમા કરશું અને એમ નહીં કરે તો યુદ્ધમાં તારો વધ કરશું. પૌંડકની એના અજ્ઞાની દરબારીઓ આ ભૂતલ ઉપર બધા જ પ્રાણીઓ ઉપર દયા કરવા માટે વાસુદેવ તરીકે તમે જન્મા છો એવું કહીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા બહુ પ્રશંસા કરતા રહે. આવી પ્રશંસાથી ફૂલાયની પોતાને ભગવાન માનવા લાગેલો શંખ, ચક્ર, ગદા, સારંગ, ધનુષ આદિ ચિહ્નો પોતે ધારણ કરે. શ્રી વત્સ અને કૌસ્તુક, મણિ, માળાઓ આદિ રત્નો પણ ધારણ કરતો હતો. સારંગ, ધનુષ આદિ ચિહ્નો અને એવી બધી વસ્તુ રાખે, પિતાંબર પહેરે. કૃષ્ણ જેવો જ વેશ ધારણ કરીને પોતાની જાતને વાસુદેવ તરીકે ઓળખાવે પૌંડક. ભગવાન કૃષ્ણ એના દૂતની વાણી સાંભળી અને સાચી વસ્તુનું ભાન કરાવવા માટે એના ઉપર ચડાઈ કરી. પૌંડક પોતાના મિત્ર કાશીરાજા સાથે 5 અક્ષરની સેના લઈને કૃષ્ણ સાથે લડવા દોડ્યો છે. ઘણું પરાક્રમ કર્યું પણ અંતે કૃષ્ણના સુદર્શન ચક્ર વડે એનું મસ્તક કપાણું. પણ નકલ ભલે કરી હોય પણ ભગવાનની નકલ કરી હતી. નકલ કરવા માટે એને ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરેલું. આથી પોતે વાસુદેવમય બની ગયો અને એથી જ જન્મ મરણના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ ભગવાનમય બની ગયો અને એનો મોક્ષ થયો છે. ભગવાને પૌંડકના મિત્ર કાશીરાજાનું માથું પણ ઉડાવી દીધું અને એ માથું કાશી નગરીમાં જઈને પડ્યું. પોતાના પિતાનો વિનાશ થયો જાણીને કાશીરાજાના પુત્ર
સુદક્ષિણે શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા અને એની પાસેથી જગતને બાળી નાખે એવી મહાભયંકર કૃત્યા ઉત્પન્ન કરાવી. એ કૃત્યાએ દોડી જઈને દ્વારકાપુરીને બાળવા લાગી. આથી દ્વારકા વાસીઓ ભયાતુર બનીને કૃષ્ણના રક્ષણ માટે દોડે છે. ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાના સુદર્શન ચક્રથી એની સામે મૂક્યું. ભગવાનના સુદર્શનને કૃત્યા બાળવા લાગી. આથી પાછી વળી અને જેને ભગવાન ઉપર વ્યભિચાર કરવા માટે પોતાને ઉત્પન્ન કરી તેવા રાજા સુદક્ષિણને જે કૃત્યાએ બાળી દીધો છે અને એનો વિનાશ કર્યો છે. આમ સુખદેવજી કહે રાજા પરીક્ષિતને કે હવે હું તમને સુદામા ચરિત્રની એક દિવ્ય કથા કઈ સંભળાવું. સુદામાનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. સુદામા ચરિત્ર છે એ ભાગવતની અત્યંત પાવનકારી પવિત્ર કથા છે. ભાગવતની કથા કહેતા કહેતા સુખદેવજીને 2 વખત સમાધિ લાગી જાય. એક તો બ્રહ્મા મોહ પ્રબર્ધનની કથા પ્રસંગે અને બીજું કૃષ્ણ સુદામાના મિલનની કથા વખતે. એવા સમયે સમાધિસ્થ સુખદેવજીને વેદના મંત્રોચ્ચાર કરીને જગાડવા પડ્યા હતા. સુખદેવ જેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ યોગીશ્વરને સમાધિ દિશામાં ઉતારી દેનારા પવિત્ર કથાના પ્રસંગ સાંભળવા રાજા પરીક્ષિત બહુ ઉત્સુક છે. કેવા લાગે કે હે ભગવાન, આ કૃષ્ણ કથાઓ સાંભળતા મને તૃપ્તિ નથી થતી. આપ કૃપા કરીને મને કૃષ્ણ સુદામાના મિલનની કથા વિસ્તારપૂર્વક કહી સંભળાવો. અને સુખદેવજી મહારાજ એ પરમ પાવનકારી કથા સંભળાવે છે. પણ એ પહેલા આપણે 5-10 મિનિટનો એક નાનો વિરામ આપી દઈએ. જશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. નંદલાલા માતા જશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી સ્વાદ ના ભરેલા. છપ્પન ભોગ અહીં સ્વાદ ના ભરેલા. છપ્પન ભોગ અહીં સ્વાદ ના ભરેલા. છપ્પન ભોગ અહીં સ્વાદ ના ભરેલા. માખણ ને મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. માખણ ને મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. નંદ લાલા ને નંદના રે લાલા ને માતા જશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. લાલા ને માતા જશોદાજી સાંભરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. રાધે. હાથીને ઘોડાય અહીં ઝૂલે અંબાડીએ. હાથીને ઘોડાય અહીં ઝૂલે રે અંબાડી. ઓ હાથીને ઘોડાય અહીં ઝૂલે રે અંબાડીએ. હાથીને ઘોડાય અહીં ઝૂલે રે અંબાડી. ગોરી ગોરી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. ગોરી ગોરી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. આનંદના લાલ
મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. લાલા ને માતા યશોદાની સાવરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. રાધે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સુર અહીં કેવા મજાના. સારંગના સુર અહીં કેવા રે મજાના. અરે સારંગીના સુર અહીં કેવા મજાના. સારંગીના સુર અહીં કેવા મજાના. વાલી મારી વાંસલડી રહી ગઈ ગોકુલમાં. વાલી મારી વાસળની રહી ગઈ ગોકુલમાં. હે રાધાજીને ટોલું કે જોયો દવજી. દાદાજીને ઓ રાધાજીને ટોલું કે જોયો દવજી. હલો. અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. અમે ભરી આંખ મારી રહી ગઈ હે ગોકુલમાં. નંદના લાલાને માં જશોદાજી સાંભળે. મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુલમાં. નંદલાલાને માં યશોદાની સાવરે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો. હો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ. રાધે 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 કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી કૃષ્ણ. પોતે જીતેન્દ્રિય અને મહાજ્ઞાની હતા. અત્યંત ગરીબાઈમાં પોતે પોતાનું જીવન ગુજારશે. છતાંય એને અયાચક વ્રત ધારણ કરેલું. અયાચક વ્રત એટલે કોઈ પાસે માગવું નહીં, એવું એનો નિયમ હતો. ગરીબાઈ ખૂબ હતી પણ કોઈ પાસે ન માગવાનું એને નિયમ લીધેલું. અને સુદામાની પત્નીનું નામ સુશીલા છે. નામ પ્રમાણે ગુણ ધરાવે. 3-4 દિવસના ઉપવાસ કરે. છેવટે પોતાના પ્રિય બાળકોનું ભૂખનું દુઃખ એનાથી સહન ન થઈ શકતા એક દિવસ પોતાના પતિને સુશીલા કહે છે કે નાથ, તમે ઘણી વખત એમ કહો છો કે દ્વારકાના નાથ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા તમારા મિત્ર છે, તો તમારા મિત્રને એક વખત મળવા જાવ ને તો આપણું દુઃખ અને દારિદ્ર દૂર થાય.
યાચક વ્રતધારી સુદામા કહે કે દેવી મારું વ્રત તૂટે એવું હું કેમ કરી શકું? હું તો ભગવાન પાસે કાંઈ માગું નહીં હો, અને ખાલી ખાલી જવાનો શું અર્થ? ત્યારે આંખમાં આંસુ લાવીને સુશીલા સુદામાને વિનંતી કરે, તમે કૃષ્ણને મળવા જાઓ, એની પાસે કાંઈ માગતા નહીં. એ તો બધું જાણે છે, બધું જુએ છે, વણ માગે આપણા દુઃખ દૂર કરશે. તમે એકવાર જાઓ તો ખરા. આપણા સુખનો નહીં પણ આ બાળકોના સુખનો વિચાર કરો. એનું દુઃખ મારાથી હવે જોયું નથી જાતું. સુદામા વિચાર કરે કે આજથી સુધી સુશીલાએ મારા પાસે કોઈ દી કઈ વસ્તુની માગણી નથી કરી. આજ ઈ કરગરીને કહે છે તો સુદામા વિચાર કરે કે હું કૃષ્ણને મળવા જઈશ. બસ તું કહે છો ને તો હું જઈશ હાલ, પણ જોજો હું એની પાસે કઈ માગીશ નહીં. એ કે માગતા નહીં, તમે ખાલી જાઓ. સુદામા કહે મને કૃષ્ણના દર્શન થશે એટલું જ ઘણું છે. સુદામા સુશીલાને કહે કે દેવી હું કૃષ્ણ પાસે જાઉં તો ખરો, પણ મારા એ મિત્રને મારે કઈક ભેટ દેવા લઈ જવી, પણ મારાથી ખાલી હાથે નહીં જવાય. સુશીલા કહે ઘરમાં કાંઈ નથી એટલે ત્યાં મોકલું છું. હે તો ખાલી હાથે હું નહીં જઈ શકું, મારે કાંઈક એને આપવા માટે કાંઈક લઈ જવું પડશે. ત્યારે આજુબાજુમાંથી માગી ભીખી થોડાક તાંદુલના દાણા આપ્યા છે, શેકી અને કીધું કે આલ્યો આ પોટલી. તાંદુલ લઈ સુદામો થઈ દ્વારકાના માર્ગે નીકળી પડે છે. દુબળો દેહ છે, હાડકાનો માળો શરીર થઈ ગયું છે, અને ખોખડિયું મોખડિયું શરીર, પગમાં પગરખા પહેર્યા નથી. ભગત બાપુ કાગ બાપુએ આ પ્રસંગનું વર્ણન કરતા લખ્યું, કેવું ઈ ચિત્ર હતું. અંગડા સુકાણા એના રુધિર હેરાણા રે, આંગડા સુકાણા એના રુધિર હેરાણા રે, આખડિયું ના તેજ લૂંટાણા રે, સુકાણા એના ગામડા રે, સુદામોજી દ્વારિકામાં આવ્યા રે, દર્શને લીધા નાસના રે. અંગે નહીં અંગર ખૂન, પગે નહીં પગરખા. હાડકાનો માળો જાણે દ્વારકાના માર્ગે હાલી જાતો હોય એવું લાગે છે. પગમાં કાંટા વાગે, કાંકરા વાગે, ફરફોલા પીડ્યા છે, લોહીની ધારું થાય. દુઃખ એટલું છે પણ મોઢું હસે છે. કારણ એક જ છે કે એના મોઢામાં કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ રટતા જાય છે, ને જેના મોઢામાં કૃષ્ણનું નામ, ભગવાનનું નામ હોય ને, એને આ જગત દુઃખ ના આપી શકે, એને પીડા ન થાય. ધીરે 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 દ્વારકા પહોંચી ગયા. જય અને દ્વારપાળોને કીધું કે હું તમારા ઠાકોરનો મિત્ર છું, હું એને મળવા આવ્યો છું પોરબંદરથી, મને અંદર જવા દો. દ્વારપાળો એનો વેહ જોઈને કેવા લાગે કે અમારા ઠાકોરજીને ભાઈબંધ નહીં મળ્યો હોય, તારા જેવા ભિખારી યારે ભાઈબંધી કરી, તારા જેવા ગાંડા તો કેટલાય આવ્યા કરે. એમ કઈ અંદર બધાને જવા દે તો ક્યાંથી ભેગું થાય? એમ અંદર નહીં જવા દેવામાં આવે, નો અંદર જવા દીધો. પ્રવેશ કરવા ન દીધો. સુદામો કે જેથી સમાચાર આપવા હોય તેથી આપજો, બાકી મેળ્યા વગર આપણે જવાના નથી. જો આ બેઠા એમ કરીને દરવાજામાં અડીંગો જમાવ્યો. 1 દી 2 દી 3 દી 4 દી 5 દી થયા. ઓલા દ્વારપાલો થઈને વિચાર આવ્યો થોડુંક વાત કરી દઈ થારું. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા 32 ભાતના ભોજન કાર્ય પરવારીને હિંડોળા ખાટે હિંચકે છે. બે દ્વારપાળો કહે પ્રભુ, એક માણસ 4-5 દિવસ આવ્યો ગાંડા જેવો, અને એ એમ કીધા કરે છે કે હું કૃષ્ણનો મિત્ર છું, પણ લાગતો નથી તમારો ભાઈબંધ હોય એવો.
કારણ કે પગમાં પગર ખાય પહેર્યા નથી એને. હા તે શું હતું બોલો ને? તો કે ઈ તમને મળવા આવ્યો છે ને પોરબંદર થી આવ્યો છે એમ કહે છે, અને પોતે બ્રાહ્મણ છે એમ કીધું. પોરબંદર અને બ્રાહ્મણ નું જ્યાં નામ પડ્યું ને ત્યાં તો ભગવાનના રૂવાડા મળ્યા બેઠા હતા. નામ શું છે એનું? તો કે સુદામો નામ છે. પણ સુદામો નામ સાંભળ્યું ને ભગવાને ગડગડતી દોટ મૂકી. હો ભાઈ, નામ રે સુણીને વાલો દોડ્યા ગીરધારી રે, નામ રે સુણીને વાલો દોડ્યા ગીરધારી રે, સુદામાને જઈને લીધા જો ને તેડી રે, છલકાણા હુડા આંખ મારે એ સુદામાજી તારી કામ આવ્યા રે, દર્શન દીના નાથ ના રે, હે નાથ ના રે. આમ જ્યાં સુદામો નામ સાંભળ્યું પણ ભગવાને તરત હિંડોળેથી દોટ મૂકીને ખંભે ખે પડ્યો રહ્યો, અને પગમાં પગરખા પહેર્યા ને ઉઘાડા પગે દોડીને સુદામાના દરવાજામાં તેડી લીધા હતો. ભાઈ, મારો ભાઈબંધ આવ્યો, મારો વિહામો આવ્યો, મારો નાનપણનો મિત્ર આવ્યો. જે હિંડોળે ભગવાન પોતે બેઠા હતા અહીંયા સુદામાને બે હાર દીધા ને પોતે પાથરા વગરના હેઠા બેસી ગયા. હો ભાઈ, હા, ઓલી 8 રાણીઓ તો જોયા જ કરે. કા આવ્યું કોણ? ભગવાન કહે કે તમે બધી તૈયારી કરવામાં લાગી જાઓ, ગરમ પાણી કરો, તૈયાર સુગંધી તેલ. અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ જ્યાં સુદામાના પગ જોયા, અને કાંટા ને કાકરા વાગેલા ને પગમાં ફોડલા જોયા, પણ આંખમાં આહુડાની ધાર થઈ. એ પાણી આવે એ પહેલા તો ભગવાને પોતાના આહુડાથી સુદામાના પગ પખાળી લીધા. હાથ પગ ધોવેની ઘરની છત્રી, અન રૂક્ષ્મણી રેડે પાણી, પખાળે પ્રભુ એના પાવલા રે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ પગ પખાડ્યા અને કીધું કે લાવો આના માટે સુંદર વસ્ત્રો, સોનાના તાર વાળા વસ્ત્રો પીતાંબર પહેરાવ્યા, સુદામાને સજી ધજીને તૈયાર કર્યા છે, અને બે હિંડોળા ખાટે બેઠા. હો ભાઈ, જૂની વાતો એ વળી ગયા. સુદામો કૃષ્ણ પરમાત્માને કહે કે હે કૃષ્ણ, આપણે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણતા કા? તો કે હા હો. બેડા બેહીન ભણતા, અન ઠાકર હતો તું હાવ ઠોઠ, હે તે દી લખી રે દેતો તારી નોટ, એ હું તો ઈદ રે સુદામો શામળા. આપણે ભેગા ભણતા ને તું હાવ ઠોઠ હતો. ભગવાન કે ઠોઠની ને એવી વાતો અટાણે કરી આ બધા આટા મારે ખબર પડી જાય કે ભણવામાં ઠોઠ હતા. એ હારી હારી વાતો કરી, કઈ ખારી કરી કે બીજી બધી પછી આપણે બેઠા હોય તો વાતો કરી લેવું. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા કે સુદામા દીદી સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણતા, અને ઋષિ પત્ની આપણને લાકડા લેવા જંગલમાં મોકલ્યા હતા. કાં? તો કે હા હો. હા હા હા, ઈ વરસાદ તેથી પડ્યો અને લાકડાના ભારાનો ભાર વધી ગયો, લાકડા નાખ્યા હેઠા. આપણે બે ઝાડવે ચડીને પછી બેહી ગયા. કાં? તો કે હા, ટાઢ એવી હો, ટાઢ કે મારું કામ. ઝાડવે ચડી ગયા. એમાં ઈ કે સુદામા તારું શરીર થોડુંક દુબળું, તું ઉપલી ડાયરે વયો જતો, હું થોડોક શરીર મારું, એ કે શરીર તારું જાડું જ હોય, નકરું માગી ભીખીને લૂંટી લૂંટીને માખણ ખાતું, અમને કોઈ દી ખાવા દીધું નહીં હરખું. કે પછી તારું શરીર તો જાડું જ હોય ને, હું દુબળો તો હું ઉપલી ડાયરે ચડી જતો. સુદામા ઉપલી ડાયરે તું બેઠો બેઠો કઈક અવાજ આવ્યો, અને મેં તને પૂછ્યું કે અવાજ હેનો આવે? હાસુ બોલજો, શું હતું ખરેખર? કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ સુદામો એ વખતે હતો, એ અટાણે નથી, આજ બદલી ગયો છે. હે
આ સુદામા તો ભજનાનંદી બની ગયો છે એટલે ખોટું નહીં બોલે એ ખબર હતી એટલે પૂછ્યું કે ખરેખર શું હતું. સુદામા કહે કે મારા ખીચામાં શેકલ ચીણાના દાણા પડ્યા હતા, આખું ખીચું. પણ જો તને એમ કહું કે આ મારે પાસે ચીણાના દાણા છે, તું આંચકીને બધા ખાઈ જાય, એટલે મેં એમ કીધું કે ટાઈટ બહુ છે ને તે દાઢી ડગડગે એનો અવાજ આવે, બાકી બીજું કઈ નથી. મેં ખોટું બોલીને તને ચીણાના દાણા દેવા ન પડે ને એટલે એમ કીધું કે ટાઈટ ની દાઢી ડગડગે, પણ હું ચીણા ખાતો તો ઈ કે તને કહું તું આંચકી લે, મને ભૂખે લાગેલી. હા ને ત્યારે ભગવાને કીધું કે જો તે દીતે એક ચીણાનો દાણો મને દઈ દીધો હોત ને તો તારા આજ આ દ્વારકા ધક્કો ન થાતો. હું એકનું અનેક કરીને દેવા વાળો છું, પણ તું તેથી ભૂલ ખાઈ ગયો. કે ઈ વાતે સાચી, પણ કૃષ્ણ ભગવાન કે આજ તું ખાલી હાથે આવ્યો નથી ઈ મને ખબર છે, આજ કાંઈક લાવ્યો છો આ પોટકીમાં. હું ઈ કે ઘડીક ખેમને ભાઈ ભૂંડો લગાડે બધા વચાડે, કાંઈ નથી. ઈ કે હવે દઈ દે સુદામા. આન જે આમ આંચકીને ઈ ગાંઠ છોડી અને દરિદ્રતાનો જાણે ભૂકો બોલતો હોય માલપાથી તાંદુળના દાણા પીડ્યા. એક એક દાણો ભગવાન ખાતા જાય ને પોરબંદરની માલપા મેલ હોનાના મીડા ખડકાવા આવતા, અનેક ગણું દેતો જાય. એક દાણે એક મેલ, બીજા દાણે બીજો. કોઈને ખબર નથી, પણ રૂક્ષ્મણીને ખબર પડી ગઈ કે આટલા ભગવાન રાજી કોઈથી થયા નથી. આજ કદાચ જો આ બધાય દાણા ખાઈ જાય ને તો અમને 8 રાણીઓને કામવાળીઓ તરીકે મોકલી નો દે ધારું. એટલે રૂક્ષ્મણીએ કીધું પ્રભુ તાંદુલ જમે ને વાલો માગે રાણી રૂક્ષમણી રે, તાંદુલ જમે ને વાલો માગે રાણી રૂક્ષમણી રે, અમને આપો ને હવે અવિનાશી રે, સેવાયું તમારી શામળા રે. સુદામાજી દ્વારિકામાં આવ્યા રે, દર્શન દીના નાથના રે, નાથના રે. આમ સોનાના મેલ ખડકી દીધા. આ તો ભગવાન પછી દેવા મળે પછી પાછું વાળીને જોવે ખરો. હે ઘણા દિવસ સુધી રોકાણા છે, ખૂબ આગતા સ્વાગતા થઈ છે. દરરોજ નવા નવા પ્રોગ્રામ, નવા નવા મિષ્ટાન બને છે. એમાં એક દિવસ સુદામાએ કીધું કે ભાઈ હવે મને વિદાય દ્યો, હવે મારે જાવું, મારા છોકરા છે, મને યાદ આવે બધા, હવે મારે ઘરે જવું છે. કાગ કે ઘણા દીવી ત્યાં વિદાય માંગી વિપરે, પણ મોરારીની પાસે કાંઈ ન માગ્યું, ધન ધન એની ધારણા. ધીરે 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 વિદાયની વાત થઈ. સંયોગ હોય ને વિયોગ હોય જ. ભગવાનને ગમતું નથી છતાંય સુદામાને વિદાય આપે. સુદામા છે દ્વારકાધીશનો મહેલ છોડીને આમ થોડાક હાલતા થયા ને ત્યાં વળી કનૈયા પાછા વળ્યા. એ સુદામા અહીંયા આવો, અહીંયા આવો. સુદામો કે હવે જવા દે ને ભાઈ, હવે શું છે, હવે મને ઘરે જવા દે. તો કે પાછા વળો. તો કે શું હતું બોલ ને. તો કે હોનાના તાર વાળી મોજડીયું પહેરીને હાલતું નથી, ઉતારો પગરખા, ઉતારો પગરખા, ઉતારો. રૂક્ષ્મણીને રોષ આવ્યો ને કીધું ભગવાન નાનપણનો મિત્ર છે અને પગરખામાં તમે નજર બગાડી, કદાચ પહેરી જાય તો શું ફેર પડી જાય. ઉઘાડા પૈકી આવ્યો આયા સુધી કેટલા એને કાંટા ને કાંકરા લાગ્યા હતા, પહેરી જાય તો એને તકલીફ ન થાય, તમે પગરખા હું કામ ઉતારી લીધા. કૃષ્ણ કઈક તમે ચૂપ રહ્યો દેવી, હમણાં કહું. સુદામોજી છે આમ દરવાજો વટીને આમ વળા કોતરીનો ઢાળ ઉતર્યા ને દ્વારકાધીશનો, ત્યાં તો ભગવાન દરવાજાને આડા માથું રાખી મોઢું રાખીને ચોધા રાખોડે રડે છે. મારો ભાઈબંધ વયો ગયો. રૂક્ષ્મણી કે પેલા પગરખા ઉતરાવી લીધા ને હવે ભેંકડો તાણ્યો કે હવે રોવા બેઠા, આનું કાંઈ નક્કી નહીં. હા ને ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો, મેં એના પગરખા શું કામ ઉતરાવ્યા છે દેવી, તમને બતાવું. તમને ખબર નથી આ બ્રાહ્મણ કેટલો પવિત્ર છે, એના ચરણની રજ મારા દ્વારકાની ધરતીની માથે રહી જાય ને એટલે પગરખા ઉતરાવી લીધા. મારી દ્વારકાને પવિત્ર કરવી છે, એના ચરણની રજથી મારે દ્વારકાને પવિત્ર કરવી છે. બાકી હમણાં સીમાડો વટે એટલે પોરબંદર પહોંચાડી દઉં, એને ખબર નહીં પડે કે ક્યારે પોરબંદર આવી ગયું.
પણ મારી દ્વારકા નગરીને પવિત્ર કરવા માટે મારે એને અહીંયા દ્વારકામાં ઉઘાડા પગે હકાવવો છે. એના ચરણની રજ મારે લેવી છે. આમ સુદામો આવીને પોતાની ઝૂંપડી ગૂંથે છે. ઝૂંપડી જડતી નથી. સુદામો કે આ જગ્યા તો બધી વેચાઈ ગઈ ને, આ સરકારે લઈ લીધી છે, હવે કાયદેસર હતી બિનકાયદેસર એ ખબર નથી મને તો. દસ્તાવેજ કાંઈ હતો નહીં, ડિમોલેશન આવી ગયું છે કે હમણાં બધું ચાલુ છે એ કે વચમાં પાડી નાખ્યું લાગે બધું ઝૂંપડીયું બોપડીયું. અહીંયા તો મોટા બંગલા બની ગયા. આમ બજારમાં હાલ્યા જાય, હાથ માલની હવેલીઓ બે બાજુ. એમાં અવાજ આવ્યો, એ ભૂદેવ. સુદામા કે અવાજ જાણીતો છે, જે હોય અવાજ કઈક હાવ નજીકનો ઓળખીતો છે કોક બાયુ માણાનો અવાજ પણ છે, ઓળખાણ વાળો કામ લાગે છે કોક. આમ જ્યાં નજર કરી હાથમાં માળે સુશીલા ખોનાના કડાવાળા હિંડોળે હિંચકે. હો ભાઈ, એ ભૂદેવ. તો કે હા, ન્યા શું કરો, કોઈનું કામ રાખ્યું? એ કે કામ વાળ્યું તો અહીંયા હાથ બેઠ્યું જો પાસે મારા. હા, એ કે આ બધાય બંગલા આપણા છે. તો કે ન હોય, કઈ રીતે? એ કે તમારા મિત્ર કૃષ્ણની કૃપાનું ફળ છે. હા, ભગવાને આપણી માથે દયા કરી આપણા દુઃખ અને દારિદ્ર્ય ભાંગ્યા છે. પોતાની ઝૂંપડી જગ્યાએ મહેલ જોયો ને મહેલમાંથી વિમાનમાં બેઠેલ દેવીઓની જેમ શોભતી શરીર ઉપર ધારણ અનેક રત્ન જડી આભૂષણ દાસ દાસીઓથી વીંટાળેલી એની પત્ની સુશીલા છે. બહાર આવે, એનો સત્કાર કરે, હાથ પકડીને મહેલમાં લઈ જાય. ઇન્દ્ર ભવનને લજાવે એવો મહેલ છે. મણિમય સ્તંભો છે, હાથી દાંતના પલંગ, સોનાના આસન, મોતીઓની હેરવાળા ચંદ્રવા ટાંક્યા છે. ભીતે સ્ફટિક મણીની માળાઓ, ઉત્તમ ઇન્દ્રમણી જડેલા છે. ઇન્દ્રના ભવનને પણ શરમાવે એવો મહેલ સુદામાએ જોયો. એ જોઈને વિચાર કરે કે આ છે મારા કૃષ્ણ, મારા મિત્ર કૃષ્ણનો અનુગ્રહ, આ છે એની કૃપાનું ફળ. એ પુષ્કળ આપે છે છતાંય પોતે આપેલું ઘણું ઓછું છે એમ માને છે. પણ હે પ્રભુ, મને ધનની કામના નથી. હે કૃષ્ણ, જન્મો જન્મ તારા ચરણ કમળમાં મારી પ્રીત થાય, બસ એટલું જ મારે જોતું છે. પ્રભુએ સુદામાને અતુલિત ઐશ્વર્ય આપ્યું. અને એમાં શું નવાય? ભાગવતકાર કહે છે કે પોતાના ચરણ કમળનું સ્મરણ કરનારને ભગવાન પોતાના સ્વરૂપાનંદનું પણ દાન કરે છે. તો આ તો તુચ્છ ધન. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પરમ મિત્ર સુદામાએ કોઈથી ન જીતાયેલ ભગવાનને પોતાની નિસ્વાર્થ ભક્તિથી જીતી લીધા છે. અને સંસારના વિષય પ્રત્યે અનાસક્ત રહી કૃષ્ણ ચરણારવિંદમાં મન સ્થિર કરી સત્પુરુષની ગતિરૂપ શ્રી કૃષ્ણના પરમ ધામને પામી ગયા છે. અને આ 10મો સ્કંદ પણ આયા કૃષ્ણ સુદામાના ચરિત્રની સાથે પૂરો થાય. અને એ પણ આપણે કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણમાં અર્પણ કરી દઈ. કાયેન વાચા મનુષેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવા કરોમિ યદ્યत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्प्यामि नारायणाय समर्प्यामि। श्री द्वारिकाधीश की जय। एकादश स्कंधे प्रथमो अध्याय। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिवृत्तः भुवोऽवतार्यद्भारम् जविष्ठं जनन्यं कलिम्।